السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم اردو زبان کی پہلی کتاب کا لیکچر نمبر 15 پڑھیں گے، جس میں ہم پڑھیں گے ہفتہ میں کتنے دن ہوتے ہیں، ہفتہ میں جو دن ہوتے ہیں اس کو ہندی میں اس کا نام کیا ہے اور عربی میں اور فارسی میں اس کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں فلی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیوی ورس ہمارے اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا پچھلا لیکچر چھوٹا ہے وہ پہلے لسٹ میں جا کر اپنے چھوٹے ہوئے لیکچر کو کور کرے، تبھی اس لیکچر پہ انٹر کریں، نہیں تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑا دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو۔ چلیے ناظرین، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھیے تو بہتر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15۔ دن کیا ہے؟ دال نون زیر دن، دن 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے، 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہفتہ کا مطلب آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ویک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے انگلش میں ہم ویک کہتے ہیں۔ سنیچر یہ فارسی میں ہے، جسے ہم اردو میں بھی بول سکتے ہیں، ہفتہ کا نام ہے یعنی دن کا نام ہے۔ سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ یہ فارسی میں اس کا نام ہے ہفتہ۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ یہ فارسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ۔ شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ۔ شنبہ مطلب سنیچر، یک شنبہ اتوار، دو شنبہ سوموار، سہ شنبہ منگل، چہار شنبہ بدھ، پنج شنبہ جمعرات اور یہ جمعہ۔ شنبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنیچر، یک شنبہ اتوار، دو شنبہ سوموار، سہ شنبہ منگل، چہار شنبہ بدھ، پنج شنبہ جمعرات اور یہ جمعہ۔ اتوار کے دن تمام کچہریاں بند رہتی ہے۔ اتوار کے دن تمام کچہریاں بند رہتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر کچہریاں کا مطلب کورٹ ہوتا ہے اور جسے ہم عدالتیں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کورٹ یا عدالت کچھ بھی کہہ لیجئے، دونوں صحیح ہے۔ کسی گاؤں میں جمعہ کے دن، کسی میں پیر کے دن پیٹھ لگتی ہے۔ کسی گاؤں میں جمعہ کے دن، کسی میں پیر کے دن پیٹھ لگتی ہے۔ پیٹھ مطلب بازار۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی گاؤں میں جمعہ کے دن یا کسی میں پیر کے دن پیٹھ لگتی ہے۔ آئندہ یکشنبہ کو سورج گرہن کی تعطیل ہے۔ آئندہ مطلب آنے والا۔ یکشنبہ آپ لوگ اوپر پر ہیں، یکشنبہ اتوار، ٹھیک ہے۔ یکشنبہ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اتوار۔ آئندہ یکشنبہ کو
सूरज ग्रहण, सूरज ग्रहण तो आप लोग जानते हैं, ये होता रहता है। सूरज ग्रहण सूरज की तपिश की वजह से सूरज पर जो पर्दा पड़ जाता है उसे ही हम सूरज ग्रहण कहते हैं। यानी सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, उसको हम सूरज ग्रहण बोलते हैं। आप लोग इसके बारे में फुल्ली डिटेल्स में उर्दू किताब दरख्शा या दरख्शे किताब में इसका फुल्ली डिटेल दिया हुआ है कि सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। तातील मतलब छुट्टी होता है, ठीक है। तातील मतलब छुट्टी। आइंदा यकशंबा को सूरज ग्रहण की तातील है। दो शुंबा से शुंबा और चार शुंबा को होली की छुट्टी होगी। दो शुंबा से शुंबा और चार शुंबा को होली की छुट्टी होगी। सोमवार के दिन गंगा स्नान का बड़ा मेला है। सोमवार के दिन गंगा स्नान का बड़ा मेला है। पीर के दिन से हमारा इम्तिहान होगा। पीर के दिन से हमारा इम्तिहान होगा। चलिए नाज़रीन, वीडियो को दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि कोई डाउट न बचे। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए लास्ट मरतबा हम इसको रीड करते हैं। सबक नंबर 15। दिन 7 दिन का हफ्ता होता है। शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। हफ्ता: इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। शुंबा, यकशुंबा, दो शुंबा, से शुंबा, चार शुंबा, पंज शुंबा, जुमा। इतवार के दिन तमाम कचहरियाँ बंद रहती है। किसी गांव में जुमा के दिन, किसी में पीर के दिन पीठ लगती है। आइंदा यकशंबा को सूरज ग्रहण की तातील है। आइंदा यकशंबा को सूरज ग्रहण की तातील है। दो शुंबा से शुंबा और चार शुंबा को होली की छुट्टी होगी। सोमवार के दिन गंगा स्नान का बड़ा मेला है। पीर के दिन से हमारा इम्तिहान होगा। चलिए नाज़रीन, वीडियो को आज यहीं पर पॉज करते हैं। वीडियो को आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान लगाकर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को हमने एकदम आसान बनाया है और वीडियो के हर वर्ड को हमने एक एक पूरे लेक्चर में 2 से 3 मरतबा रीड किए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। आप ही के लिए रीड किए हैं। अगर उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप लोग माना के बारे में कमेंट कर रहे थे कि माना भी बताइए, इसलिए हम माना ही बता रहे हैं। और जहाँ पर ये माना भी समझ में नहीं आए, मीनिंग जिसको हम बोलते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाना हो वो लाएंगे। और मेरी वीडियो कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये भी हमें बताइए। और हम बार बार ऐलान कर रहे हैं, जिन लोगों को भी पर्सनल क्लास चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो मेरे चैनल के होम पेज में जाकर मेरा नंबर दिया गया है उस पर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।